Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss for the chapter from organizing. Organizing chapter already we have covered some topics. Today we will start from the job characteristics approaches. What do you understand by the job characteristics approaches? It is the alternative of the job specialization. In job specialization what we have learned? In job specialization we have learned the divide the work in a small part so that we can specialize the person for a particular small task. Okay. What is the job characteristics then? Job characteristics is a little bit different or alternative for the job specialization. What does it mean? Suggests that the job should be diagnosed and improve 5 core dimensions taking into account both the work system and employee have preference. Why we are go for the job specialization or why we are go for the job characteristics? In job specialization we found some limitation. What are the limitation is that the people will think people will have lose their motivation, people are bored regarding the doing same job again and again, all these things. In job characteristics approach management has diagnosed the process and they try to find out how they can motivate their employee and how they can encourage their employee and how they will find the best way to do the job. Suggests the job should be diagnosed, improved among 5 core dimensions taking into account both the work system and employee preference. First one is the work team and then is the how we can differentiate it. It is based on the 5 dimensions. What are they? Skill variety. Every job there is a skill variety. What I understand by the skill variety? The number of things a person does in a job. For a particular job, what are the skill a person require? For a teaching, what are the skill a person require? He need to present, he need to taught, he need to examine the result more perfectly, more accurately so that everyone get what in case of the engineer there is particular skill required, management skill, technical skill, conceptual skill and you have need to identify the skill for a particular job. Then tasks identify, what are the tasks a person are doing? The exact tasks. The extent to which the worker does incomplete, identify the portion of the total task. Then task significant, which task is the most significant, perceived importance of the task. Then autonomy, the degree of worker has autonomy, how we can empower our worker, how much autonomy a person has over his or her work. This is known as the autonomy. Autonomy means key, autonomy means power, how much power I have over my work. Feedback, the extent to which worker know how well the job is being performed. So, regular feedback, there is no alternative than regular feedback. Regular feedback is very important for doing any task more perfectly, because without getting the feedback the person will not understand where they need to improve, where I am, what is my standard now. Work team allow entire group design the work system will use to perform the interrelated set of tasks. The job characteristics approach we have already discussed this. This approach suggests the diagnosis, improve skill variety, task identity and task significance, autonomy and feedback. So, the core dimension, critical psychological states and the person's work outcome. Skill variety, task identity and task significance. What does it mean? Experience meaningfulness of work. When you have experienced meaningful, the task, skill variety, task identity is when a person has these 3 quality, he experiences meaningfulness of work. Autonomy, experience response outcome of the work, that this is my job, I have the autonomy, I have the access, then I feel more encouragement, more motivation to do the job, because this is my job. Autonomy is allow you, this is such a condition you will think that this is not the organization, this is my work. Feedback, knowledge of the actual result of the work activities. High internal work motivation, high quality work performance, high satisfaction with work, low absenteeism and turnover. After doing all these things, employee growth need and strength will be improved. The higher job rates, now we discuss little bit more. Higher job rates, those dimension, the more employee will experience various psychological state. Experience this stage in turn progressively lead to the high motivation, high quality performance, high satisfaction, low absenteeism and turnover. Why organization need to do this? Because of this high motivation, high quality performance, high satisfaction, low absenteeism and turnover. Finally, concept growth need strength is the
affect the model work have different people with a strong desire go develop expand capability and experts strongly presents absence of basic job characteristics individual low growth rate আর এগুলো আমি বইয়ের ভাষা বলতেছে যে মানুষগুলার হাই গ্রোথ ডিজায়ার থাকে যে আমি অনেক উপরের দিকে যাবো ওরা এগুলোতে খুব মোটিভেটেড ফিল করে যাদের হচ্ছে না আমার কিছু একটা করলেই হইলো ওদেরকে আপনি যতই ঠেলেন ওই জিনিসগুলো ওদের কাছে ইম্পর্টেন্ট আসবে না তাদের কাছে মনে হবে কি উই আর ডুইং গিভিং দ্যাম ওভার বার্ডেন এই মেইন কথাটা হচ্ছে এটা যে পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করবে কিন্তু আমাকে ওই পার্সনকেও এভাবে করে কাজে করাতে হবে এ লার্জ স্টাডি হ্যাজ বিন টেস্ট আনফোরসিন জব ক্যারেক্টারিস্টিক অ্যাপ্রোচ দ্য সাউদার্ন ডিভিশন অফ করা হয়েছে এখানে দেখা গেছে যে এটা আইডেন্টিফাই করছে তারপর বলা হচ্ছে না ওয়ার্ক টিমে কাজ করা একটা টিমের মধ্যে কাজ করলে মানুষ হয় কি ধর মানুষের মধ্যে যে ও এই জিনিসটা ভালো পারে আমি এই জিনিসটা ভালো পারে মানুষ কাজ দেখেও শিখে যে ও যদি এটা অ্যাচিভ করতে পারে আমি কেন পারবো না ওয়ার্ক টিমে বা কাজ করার জন্য এটাই ইম্পর্টেন্ট আর ওয়ার্ক টিমে কাজ করতে গেলে যখন ক্লোজলি ইউ আর ওয়ার্কিং টুগেদার ইউ হ্যাভ লার্ন মেনি থিংস ফর বোথ ওয়ে আপনাদেরকে যে টিম বানাইতে দিচ্ছে টিম ঠিক আছে সবাই কাজ করছে মঙ্গলবারে কে কে দিচ্ছেন প্রেজেন্টেশন ও শনিবার দিন এসে দিবে ওইটা অ্যাড করে দিন কিন্তু আপনারা দিয়ে দেন বাকিরা এটা গেল এখন তারপর আরেকটা অল্টারনেটিভ হচ্ছে ডিপার্টমেন্টালাইজেশনটা আমাদের কাছে কোয়াইট ফ্যামিলিয়ার ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী ভাগ করা ডিপার্টমেন্টালাইজেশনটা আমরা দুইভাবে করতে পারি একটা হচ্ছে ফাংশনাল ডিপার্টমেন্টালাইজেশন আর একটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ডিপার্টমেন্টালাইজেশন বিফোর গো টু দ্য থিওরিটিক্যাল ওয়ার আমি বেসিকটা বলে দিই যেমন আমি ফাংশন অনুযায়ী করি মার্কেটিং ফাইন্যান্স অ্যাডমিন এগুলো অনুযায়ী ভাগ করছি এটা ফাংশন কাজ অনুযায়ী তারপরে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট তারপরে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট এগুলো আমি ফাংশন প্রোডাক্ট কোনো পার্টিকুলার প্রোডাক্ট অনুযায়ী দেওয়া ধরেন যখন অনেক বিশাল অর্গানাইজেশন প্রত্যেকটা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট অনুযায়ী ডিপার্টমেন্ট করতে হয় তারপর ওই প্রোডাক্টের আন্ডারে আবার ফাংশনগুলোকে ভাগ করতে হয় যেমন ইউনিলেভেলের লাক্সের জন্য ওরা একটা ডিপার্টমেন্ট চালায় শ্যাম্পু প্যান্টিনের জন্য একটা চালায় কারণ প্যান্টিনেও দেখা যায় অনেক ডাইভার্সিফাইড প্রোডাক্ট আছে তারপর হচ্ছে ধরেন ইসের জন্য ওরা চালায় ডবের জন্য আলাদা চালায় তো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ওরা করছে সরি ওদের তো প্যান্টিন তো ওদের না মানে ওদের শ্যাম্পু সানসিল্কের জন্য একটা করতেছে প্রোডাক্ট অনুযায়ী করছে কারণ প্রোডাক্টটা পার্টিকুলার প্রত্যেকটা বিজনেস এখন নিজ মার্কেট নিয়ে কাজ করে প্রত্যেকটা বড় মার্কেটকে ওরা ছোটো ছোটো মার্কেটে ভাগ করে নিয়েছে যে এই মার্কেটে এই জিনিসটা বেশি চলবে এভাবে আমাকে প্রডিউস করতে হবে তো ওই সেগমেন্ট অনুযায়ী প্রোডাক্ট অনুযায়ী ওরা ভাগ করে ওই ডিপার্টমেন্টগুলোকে চালায় তাহলে এফিসিয়েন্সিটা বৃদ্ধি পায় কারণ দেখা যাচ্ছে একটা ফাংশনে ধরেন একটা পার্টিকুলার মার্কেটিং ফাংশনের জন্য যদি একই মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টকে লাক্সের প্রমোশন করতে হচ্ছে সবগুলো প্রমোশন করতে সামটাইমস ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডু সো Functional department is a grouping job involved in the same or similar activities. Product department is a grouping activities around product or product group. President, computer software, manufacturing, finance, marketing, finance, design, Chicago, এটা বলা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেল এই দেখেন এখানে ওরা কিভাবে ভাগ করছে আমরা দেখাই হ্যাঁ আচ্ছা এটা বলা হচ্ছে যে বেস অফ ডিপার্টমেন্টাইজেশন কীভাবে করছে প্রেসিডেন্ট কম্পিউটার ওদের কম্পিউটার দুইটা ভাগ আছে একটা কম্পিউটার বানাচ্ছে আর একটা হচ্ছে সফটওয়্যার বানাচ্ছে হ্যাঁ ওদের আন্ডারে ম্যানুফ্যাকচারিং ফাইন্যান্স মার্কেটিং আছে মার্কেটিং ফাইন্যান্স ডিজাইন আছে তারপর ডালাস অ্যান্ড ফনিক্স ওদের স্টেট অনুযায়ী ভাগ করছে শিকাগো অ্যান্ড স্টেট লুইসিয়ানা ভাগ করছে এখন মার্কেটিংয়ে হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেলস আছে আবার কনজিউমার সেলস আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেল কি যদি আপনি কোনো পার্টিকুলার বিজনেস B2B করি আমি আর B2Cকে আপনাকে আলাদা করতেছে এটা আবার নর্থ ইস্ট সাউথ ইস্ট সেন্ট্রাল ওয়েস্ট ওদের বিভিন্ন স্টেটকে আবার ওরা ভাগ করে নিয়েছে এভাবে করে ফাংশনগুলো কাজ করছে এটাও করা যাচ্ছে সাম অর্গানাইজেশন গ্রুপ অ্যাক্টিভিটিসের টাইম অ্যান্ড সিকোয়েন্স অনুযায়ী নির্ভর করে এখন ডিপার্টমেন্টাইজেশনের তো আমরা এই জিনিসগুলো পড়ছি আর একটু ইন ডিটেলসে আমরা একটু যদি দেখি দ্য কমন মোস্ট base for departmentalization especially among smaller organization by its function functional departmentalization group means organizational function such as আমি যেটা বললাম finance production admin HR যা করেন the computer department of Apex has manufacturing finance marketing each organization function ওরা যেটা করছে Apex ওদের কম্পিউটার ফার্ম ওইটা এভাবে করেছে this approach which is most common in smaller organization there are three primary advantages কি advantages আছে দেখেন আপনাদের বইটা একটু পড়তে হবে বুঝেছেন খালি পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে লিখলে কিন্তু হবে না ফার্স্ট each department can be staffed by expert and their functions area marketing expert can be hired and run marketing function second supervisor facility because the individual manager need to familiar with only relative narrow skill third according to the activities inside each department is easier এখন আসেন
প্রোডাক্ট ডিপার্টমেন্টালাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখছি, আমরা একটু সবগুলো ডিসকাস করে তারপর আদার। প্রোডাক্ট ডিপার্টমেন্টালাইজেশনের ক্ষেত্রে প্রোডাক্ট ডিপার্টমেন্টালাইজেশন সেকেন্ড কমন অ্যাপ্রোচ, গ্রুপিং অ্যারেঞ্জিং প্রোডাক্ট অ্যান্ড গ্রুপ। যেমন আপনি কম্পিউটারকে ওরা সফটওয়্যার কোম্পানিকে ওরা সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার আলাদা করে নিয়েছে, যে সফটওয়্যারটা একটা গ্রুপ দেখবে, হার্ডওয়্যারটা ওদের দুইটা প্রোডাক্ট ছিল। ফার্স্ট, অল অ্যাক্টিভিটিস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্রোডাক্ট গ্রুপ ক্যান বি ইজিলি ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্ড কোঅর্ডিনেটেড। যারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তাদেরকে আমি ইজিলি কোঅর্ডিনেট করতে, যারা হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার তাদেরকে ওইভাবে আমি করলাম, কোঅর্ডিনেট করলাম। সেকেন্ড, স্পিড অ্যান্ড ইফেক্টিভনেস ডিসিশন মেকিং, অবশ্যই স্পিড ইফেক্টিভনেস আসবে। থার্ড, দ্য পারফরমেন্স অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্ট গ্রুপ ক্যান বি মোর ইজিলি অবজেক্টিভলি দেয়ার বাই ইনভলভিং accountability of department is result of their activities. Product department has two major disadvantages. For one, manager in the each department may focus on their own product group to the execution rest of the organization. For example, marketing management may see his and her primary duty helping group rather than helping overall organization. এটাও আমরা করতে পারছি। টাইম অ্যান্ড সিকোয়েন্স আদার কনসিডারেশনে কি আনতে হবে, যে ডিপার্টমেন্ট আর কল সামটাইমস কি ডিভিশন, ইউনিট, সেকশন অ্যান্ড বুরুস। স্টাবলিশিং রিপোর্টিং রিলেশনশিপ, চেইন অফ কমান্ড আর স্পান অফ ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে করতে পারছি। চেইন অফ কমান্ডটা কি দেখেন, ক্লিয়ার ডিস্টিংক্ট অথরিটি এবং অল পজিশন অফ দ্য অর্গানাইজেশন, কাকে আপনি রিপোর্ট করবেন, হু ইজ ইয়োর রিপোর্টিং বস। যদি চেইন অফ কমান্ড না থাকে না, ইচ্ছা মতো হয়ে যায়। ধরেন এই যে আমাদেরকে বারবার বলা হচ্ছে, দেখেন যে আমাদের যে রেস্কিউ টিমগুলো আছে ওরা কিন্তু একটা সেনাবাহিনীর আন্ডারে ওইভাবে করে রেস্কিউ করতে যাচ্ছে, তাহলে কী হচ্ছে, ক্ষয়ক্ষতি কম হচ্ছে। যদি আপনার যদি চেইন অফ কমান্ড না থাকে, সবাই একদিকে ছুটতে থাকবে। সো সেন্ট্রালাইজ, সামটাইমস ইউ নিড টু বি সেন্ট্রালাইজ, ডিসেন্ট্রালাইজ অলসো, যে ওদের এরিয়ায় যে ওই এরিয়ায় যে তখন সিচুয়েশন অনুযায়ী কাজ করবে, কিন্তু কে কোথায় যাবে এটা যদি সেন্ট্রাল থেকে ঠিক করা যায়, সবাই একদিকে যাবে না। এখন যেমন বলা হচ্ছে যে অনেক বেশি নাকি নৌকা চলে গেছে ফেনী এবং কুমিল্লার দিকে, ওইদিকে ফটিকছড়ি বন্যায় ভেসে যাচ্ছে, এখন ফটিকছড়ির দিকে লাগবে। সো সেন্ট্রালাইজেশন ইজ সো ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইউ ক্যান অ্যানালাইজ, আমি সিচুয়েশন দিয়ে আপনাদের বোঝাচ্ছি, সো দ্যাট ইউ হ্যাভ এ চেইন অফ কমান্ড, যে আমার এখানে যেতে হতে, তাহলে পুরো ইনফরমেশন নিয়ে একটা ক্লিয়ার পিকচার দিয়ে কার কোথায় যেতে হবে, কাকে কোথায় রিপোর্ট করতে হবে, তাহলে কাজটা করতে সুবিধা হয়। কেন রিপোর্ট করলে সুবিধা হয়, যেন আমার আন্ডারে 10 জন আছে, তাহলে আমার রেসপন্সিবিলিটি 10 জন ঠিক আছে কিনা দেখতে পারছি, কিন্তু ম্যাসাকার হয়ে গেলে তো কেউ কাউকে কন্ট্রোলটা থাকবে না। এই জন্যই অর্গানাইজিংয়ে, হ্যাঁ সবাই কিন্তু একটা না আছে, অনেক টিম যাচ্ছে, প্রয়োজন আছে, অনেক দরকার, সবাইকে ওইভাবে করে গুছাচ্ছে। আবার কয়েকটা টিমকে এখন রেখে দিচ্ছে, যেমন আলসুন্না ফাউন্ডেশন যেটা করছে, যে পরবর্তীতে রিফরমেশনের সময় সবশেষে যাবগুলোকে নেবে। এখনই সবাই ছুটি নিয়ে ছুটলে তো হবে না, প্রত্যেকেরই তো ধরেন টাইম কনস্ট্যান্ট আছে, মানি কনস্ট্যান্ট আছে, সব কিছুই আছে। রিসোর্সেস, পৃথিবীতে সবচেয়ে ইকোনমিক্সের ভাষায় একটা কথা বলে, পৃথিবীতে যত প্রবলেম তার প্রবলেমের গোড়াই হচ্ছে স্কেয়ারসিটি, এটা জানেন তো? যদি স্কেয়ারসিটি না থাকতো, কারোর মধ্যে কোনো প্রবলেম থাকতো না। আমরা সবাই যদি BMW চালাই, আমাদের কারো দেখে কি আর হিংসা হইতো? সবাই সব কিছু আছে, কিন্তু আমাদের যে রিসোর্সটা আছে, রিসোর্স স্কেয়ারসিটি যেমন আছে, আর একটা মেইন ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে কি, ইফ ইউ ক্যান এনশিওর দ্য প্রপার ইউজ অফ ইউর রিসোর্সেস, রিসোর্সেস বলতে শুধুমাত্র টাকা পয়সাকে আমি বলছি, নেচারের রিসোর্সেস বলতেছি, সব রিসোর্সেস, এবং এর মধ্যে সবচেয়ে বড় রিসোর্স কি জানেন? টাইম। মানুষ তো এই রিসোর্সগুলোকে চালায়, মানুষের এই সবচেয়ে বড় রিসোর্স হচ্ছে গিয়ে টাইম। ইফ ইউ ক্যান প্রপার ম্যানেজমেন্ট, ঠিক টাইমে ঠিক কাজটা না করলে কিন্তু পরে করে কোনো লাভ নাই ওই কাজ। Chain of command suggests that each person within the organization have a clear reporting relationship to only one boss. Newer model organization designed routinely, successfully. The second, called secular principle, suggests that there must be a clear, unbroken line of authority extend lowest to highest position. In the popular saying, the bulk stop derived from the idea someone in the ultimately responsible for every decision. যে আলটিমেটলি বসে আছে সে কিন্তু রেসপন্সিবল, এই জন্যই বলা হচ্ছে সব কিছুর মালিক, মানে ডিসিশনের জন্য এমডিকে ধরা হয়, তাই না? রাষ্ট্রপ্রধানকে ধরা হয়, কারণ উনি হচ্ছে গিয়ে সেকুলার অফ প্রিন্সিপাল, ওনার থেকেই প্রিন্সিপাল আসছে, উনি যেরকম চলবে ওনার অর্গানাইজেশন ওরকম চলবে, ওনার রাষ্ট্র ওরকম চলবে, ওনার সব কিছু ওনার ফ্যামিলি ওরকম চলবে। দ্য নাম্বার অফ পিপল ওয়ার রিপোর্ট টু ইচ ম্যানেজার, আমি রিপোর্ট করতেছি আমার ইমিডিয়েট ম্যানেজার, সে কিন্তু উপরের থেকে তো একজন ডিসিশন দিচ্ছে। তো দিস ইজ কল্ড দ্য সেকুলার অফ ম্যানেজমেন্ট। Tall versus flat organization. What is the difference? Flat organization structure lead to a higher level of moral and productivity. Tall organization usually tend to, the tall organization অনেক রিপোর্ট থাকে আর extend to more expensive require of manager. টলটা আমি একটু ছবিতে দেখি, এই যে এরকম অনেক আপনি ছোট ছোট ডিপার্টমেন্টে ভাগ করে একে রিপোর্ট করে একে রিপোর্ট করে, আর যেটা আমি ফ্ল্যাট অর্গানাইজেশন বলছি, এখানে না এম্পাওয়ার করা হয় মানুষকে, রিপোর্ট করার জায়গাটা কম, সবাই সবাইকে রিপোর্ট করতে পারছেন।
ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য স্প্যান অফ ম্যানেজমেন্টকে কী কী ফ্যাক্টরসগুলো ইনফ্লুয়েন্স করে, কম্পিটেন্সি অফ সুপারভাইজার অ্যান্ড সাবঅর্ডিনেট, কোর কম্পিটেন্সিটা কত, মানে কীভাবে সে কোঅর্ডিনেট করতে পারে সুপারভাইজার। অনেকে দেখবেন অনেকজনকে কন্ট্রোল, অনেকে দেখবেন দুজনকে দেবে, সেই মাথাটা আলায় ফেলছে। ডিসপারশন অফ দ্য সাবঅর্ডিনেট, সাবঅর্ডিনেটকে আপনি ডিসপারশন করতে পারছেন। এক্সটেন্স অফ নন সুপারভাইজারি, এক্সটেন্ড দ্য নন সুপারভাইজারি ওয়ার্ক, নন সুপারভাইজারি ওয়ার্ক এক্সটেন্ড করছেন নাকি। সবসময় যে আপনাকে সুপারভাইজার মানে হচ্ছে কি আমি অথরিটি নিয়ে বসে থাকবো, অনেক সময় ফ্রেন্ডের মতো কাজ করতে হবে। ডিগ্রি অফ রিকোয়ার অফ সুপারভিশন, কোন ডিগ্রিতে আপনি সুপারভিশনের দরকার। এক্সটেন্ড অফ স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর, সিমিলারিটি অফ টাস্ক, ফ্রিকুয়েন্টলি নিউ প্রবলেম, প্রেফারেন্স। কিছু কিছু আছে যে একদম কমন ইস্যু নিয়ে কাজ করা হয়, তাহলে বারবার তো আপনার সুপারভিশনে যাওয়ার দরকার নাই। ডিস্ট্রিবিউশন অথরিটি অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ব্রিঙ্গিং ওয়ার্ক, অথরিটি অনেক বড় ইম্পর্টেন্ট, আমরা না সবাই অথরিটি নিতে পছন্দ করি। হ্যাঁ, পাওয়ার দ্যাট হ্যাজ দ্য লেজিটিমেটেড বাই দ্য অর্গানাইজেশন, আপনাকে যে পাওয়ারটা অর্গানাইজেশন লেজিটিমেট করে দিছে, এটা আপনার পাওয়ার আছে। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখবেন, যখনই আপনি কোনো অথরিটি নেবেন, অথরিটি কামস উইথ লটস অফ রেসপন্সিবিলিটি। বাংলাদেশের মানুষ এটা ভুলে যায়। আমি যদি ধরেন এখন একটা জায়গার ধরেন চেয়ারম্যান হইলাম, আমার কি এটা অথরিটি না যে আমি ওদের দেখছি, কিন্তু এটা কাম উইথ লটস অফ রেসপন্সিবিলিটি। প্রত্যেকটা মানুষের রেসপন্সিবিলিটি কিন্তু আমার। যদি আমি রেসপন্সিবিলিটি না পালন করতে পারি, আমার এই পাওয়ারটা লেজিটিমেট হয় না, তখন আমি লং রানে করে এই পাওয়ারটাকে রান করতে পারি না, এক্সারসাইজ করতে পারবো না। আবার প্রাইভেট অর্গানাইজেশনগুলোতে দেখবেন যে মানুষকে অনেক রেসপন্সিবিলিটি দেখছে, অথরিটি নেয় না, ডিসিশন দেয় না। আমার বসকে ফোন করে আপনাকে জানাচ্ছি, তুমি যদি তাকে ওই কাজে রাখো, তাকে কিন্তু ওই কাজের জন্য অথরিটি তোমাকে দিতে, ইফ ইউ ওয়ান্ট দ্য জব ফাস্টার অ্যান্ড মোর ইফেক্টিভলি এফিসিয়েন্সি, কারণ ওই সিচুয়েশন আছে, ও জানে ওই সিচুয়েশনে কী ডিসিশন নিলে ইট উইল বি মোর ওয়ার্কফুল। ডেলিগেশন, ডেলিগেশন তো আপনারা বুঝেন, দ্য প্রসেস বাই হুইচ ম্যানেজার ইজ অ্যাসাইন এ পোর্শন অফ দেয়ার টোটাল ওয়ার্কলোড টু আদার। ডেলিগেশন প্রসেসটা কেমন হয়, ম্যানেজার থেকে সাবঅর্ডিনেটে যেতে পারে, যে ম্যানেজার দিয়ে দিল, কিন্তু এখানে আবার ম্যানেজার থেকে সাবঅর্ডিনেট, কিন্তু এখন আমরা নতুন বলি সাবঅর্ডিনেট টু ম্যানেজার, ম্যানেজার টু, তাহলে অ্যাকাউন্টেবিলিটি ক্রিয়েট হয়। অ্যাসাইনিং রেসপন্সিবিলিটি, ম্যানেজার রেসপন্সিবিলিটি দিয়ে দিল, এটাতে শুধু রেসপন্সিবিলিটি ক্রিয়েট হচ্ছে, ওখানে কি হচ্ছে গেটিং অথরিটি দিচ্ছে, ঠিক আছে। আর এখানে দেখেন ক্রিয়েটিং অ্যাকাউন্টেবিলিটি, আমি যে কাজটা করছি, হ্যাঁ আমি এই ডিসিশনটা দিলাম, এটা আমার অথরিটি, আমি যদি এক্সপ্লেন করি আমার অ্যাকাউন্টেবল হয়ে গেলাম না। অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকলে আমার সাবঅর্ডিনেটের কাছে আমারটা যাচ্ছে, এটা ইনফরমেশনটা টু ওয়ে হচ্ছে, এবং সাবঅর্ডিনেট তখন কাজটা করে কেন করতে পারে না এটা আমাকে জানাচ্ছে। সো ইট ইজ অ্যাকাউন্টেবিলিটি ক্রিয়েট হয়। ডিসেন্ট্রালাইজেশন অ্যান্ড সেন্ট্রালাইজেশন, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডিসেন্ট্রালাইজেশন? ডিসেন্ট্রালাইজেশন কাজটাকে ভাগ করে দেবে, এম্পাওয়ার করা সবার মধ্যে। The process of systematically delegating power authority throughout the organization, middle to lower level manager সবার আছে। Centralization, সকল ক্ষমতার উৎস থাকে এখানে একজন। The process systematically retaining power authority in the hand upper level of manager. Coordinating activities. What is coordinating? The process of linking the activities of the various department of the organization. Coordinate করা, coordination না থাকলে, কাজের কোনো সমন্বয় না থাকলে সবাই কাজ করবে কিন্তু এটা ফ্রুটফুলনেস আসে না। দেখেন এক জায়গায় সবাই যে কাজ করতেছে কিন্তু এত দরকার নাই। Why coordination? System must be put into place that keep activities each department focus on organization goal attainment. সবার কোঅর্ডিনেট করে সবার কাজ করবে, ওইটা আবার কী করতে হবে, গোলটাকে অ্যাচিভ করতে সাহায্য করে। The major form of interdependence. Pool interdependence. Pool interdependence means when unity operates with little interaction, their output simply pooled at the organization level. When units operates with the little interaction, their output simply pooled at the organization level. প্রত্যেকটা আছে sequential interdependence. When the output of a unit become the input of another unit. তা হচ্ছে যে একজনের ইনপুট আরেকজনের আউটপুট। যেমন প্রোডাকশন, প্রোডাক্ট বানানো, ওইটা কার ইনপুট, মার্কেটিংয়ের, প্রমোশন করতে হবে, প্রমোশন যেটা করে ফেলতেছে তারপর ওটা কার ইনপুট, ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের। তো এরকম করে ইনপুট হয়। আরেকটা হচ্ছে ইউনিট অপারেট লিটল ইন্টারাকশন, দ্য আউটপুট সিম্পলি পুল অ্যাট দ্য অর্গানাইজেশন লেভেল। তারপর হচ্ছে রেসিপ্রোকাল ইন্টারডিপেন্ডেন্স, আমি আপনার উপর নির্ভরশীল, আপনি আমার উপর নির্ভরশীল, এটাকে বলছি রেসিপ্রোকাল। হোয়েন অ্যাক্টিভিটিস ফ্লো বোথ ওয়েজ, তখন আমি হচ্ছে রেসিপ্রোকাল ইন্টারডিপেন্ডেন্স, নির্ভরতার তৈরি হচ্ছে। স্ট্রাকচার কোঅর্ডিনেটিং টেকনিক কী কী দেখেন, ম্যানেজার হায়ারার্কি, রুলস অ্যান্ড প্রসিডিউর, লাইসেন্স রুলস অ্যান্ড টাস্ক ফোর্স, এই জিনিসগুলো হচ্ছে গিয়ে আপনার খুব ইম্পর্টেন্ট। কেন দেখেন,
ম্যানেজার যদি হায়ারার্কি না থাকে, হ্যাঁ, তাহলে মানুষের মধ্যে চেইন অফ কমান্ডটা মেনটেন করা থাকে না। অর্গানাইজেশন দ্যাট ইউজ হায়ারার্কি টু অ্যাচিভ কোঅর্ডিনেশন প্লেস ম্যানেজার ইন চার্জ ইন্টারডিপেন্ডেন্স ডিপার্টমেন্ট অর ইউনিট। The Walmart distribution center major activities include receiving and uploading bulk shipment, railroad cars, loading shipment, truck distribution. ওয়ালমার্টের কিন্তু নিজস্ব কোনো প্রোডাক্ট নেই, এটা জানেন তো, মানুষ থেকে আনে। এই জন্য বলা হচ্ছে যে ওদের কাজগুলো কি, রিসিভিং, আপলোডিং, বাল্ক করো, শেলফে সাজাও, তারপর বিক্রি করো, এবং এটাকে কিন্তু মেনটেন করতে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট হতে, যাতে প্রপার টাইমে প্রপারটা শেলফে থাকে। দ্য টু গ্রুপ রিসিভিং শিপিং ইন্টারডিপেন্ডেন্ট ইজ দ্য শেয়ার দ্য loading trucks some equipment to ensure coordinate minimize conflict, যাতে কনফ্লিক্টটা না হয়, and one manager in charge of whole operation, একজন ম্যানেজার থাকে। ওয়ালমার্ট এমন একটা কোম্পানি নিজস্ব কোনো প্রোডাক্ট না থাকার পরে এমন ব্যবসা করলো সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে, যেটা ওদেরকে মোর সাকসেসফুল করলো। নিজস্ব কোনো ব্র্যান্ড নাই, কিন্তু সবারটা কালেক্ট করে দেয় এবং স্টোরে ওইভাবে করছে। রুলস অ্যান্ড প্রসিডিউর, অবশ্যই কতগুলো রুলস অ্যান্ড প্রসিডিউর থাকতে হবে, আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট অ্যালাইন দ্য ওয়ার্ক। Routine coordination activities can be handled via rules and standard procedure. The Walmart distribution center and ongoing truck shipment have priority over the incoming rail shipment. Thus, when trucks are to be loaded, the shipping unit is give success to all central auxiliary floor lists. The priority of the specifically stated in the rules, but as the use of rules procedure often are in routine situations that are not particularly active when a coordination problem are complex and unusual. কোঅর্ডিনেশন না থাকলে রুলস প্রসিডিউরও কাজ করবে না, আপনি কোঅর্ডিনেট করে রুলস প্রসিডিউরটাকে কাজ করাতে হবে। দেন হচ্ছে লেস অ্যান্ড রুল। লেস অ্যান্ড রুলটা কি, এটা একটা আমাদের কাছে নতুন, ইন্ট্রোডিউস দ্য লেস অ্যান্ড রুল অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ এ ডিভাইস অফ কোঅর্ডিনেশন অ্যাজ ম্যানেজার। লেস অ্যান্ড রুল ইন্টারডিপেন্ডেন্ট ইউনিটস অ্যাক্টিং কমন ইউনিট অফ কন্ট্যাক্ট, যেটা ইন্টারডিপেন্ডেন্ট আছে তারা হচ্ছে লিয়াজও মেনটেন করবে, একটা কমন কন্ট্যাক্ট মেনটেন করবে, যেখানে যেন সব প্রবলেমগুলো বলবেন। ধরেন আপনি আমার সাথে ডিপার্টমেন্ট আমার কাজের জন্য, আমি আপনার কাজের জন্য ডিপার্টমেন্ট, তাহলে আপনি ফিডব্যাক আপনি জানাবেন যে এখানে করতে হবে, ওইখানে করতে হবে। দ্য ইন্ডিভিজুয়াল মে বি হ্যাভ এ ফর্মাল অথরিটি, দ্য গ্রুপ ইজ ইনস্টেড সিম্পল ফ্যাসিলিটেট ফ্লো অফ ইনফরমেশন বিটুইন দ্য ইউনিট। ফ্লো, যেমন আমাদের এখানে একটা অ্যাডমিন হেল্প ইউনিট আছে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, আমরা যেখানে সবাই ইন্টারনেট, এটা হচ্ছে লিয়াজো ইউনিট। আমরা এখানে প্রবলেমগুলো বলি, আমাদের অ্যাডমিন স্টাফগুলো আমাদেরকে সাহায্য করে, কমন একটা গ্রাউন্ড দেওয়া। এরকম প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনে থাকে যে দেয়, বলে এবং সে ঠিক করে। টাস্ক ফোর্স, এ টাস্ক ফোর্স ক্রিয়েটেড হোয়েন নিড দ্য কোঅর্ডিনেশন ইজ অ্যাকুইট, হোয়েন ইন্টারডিপেন্ডেন্স ইজ কমপ্লেক্স, সেভারেল ইউনিট আর ইনভলভ, সিঙ্গেল লিয়াজো পার্সন মে নট বি সাফিসিয়েন্ট। যখন একটা লিয়াজো পার্সন সাফিসিয়েন্ট না, যে সব জায়গায় যে কাজ করবে, অনেক পুরো ইউনিটকে কাজ করতে হচ্ছে, তখন হচ্ছে আপনাকে একটা টাস্ক ফোর্স রাখতে হয়। ধরেন রেস্কিউ টিম, আমরা বলি না ফায়ার সার্ভিস, একটা টাস্ক ফোর্স, পুরো একটা টাস্ক ফোর্সই আছে। আপনার ডিফেন্সের জন্য যেমন আমরা একটা টাস্ক ফোর্স আছি কান্ট্রির হিসাবে, সেরকম অর্গানাইজেশনে দেখা যাচ্ছে যে একটা টাস্ক ফোর্স থাকে যাদের কাজ হচ্ছে ধরেন ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিসটা দেওয়া। একজনের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, যখন আমি বড় হয়ে যাই তখন আমাকে কিন্তু একটা পুরো টাস্ক ফোর্স রেডি, একজনের পক্ষে এটা আর কাজ করা সম্ভব হয় না। What is the difference between the line and staff? Line position, a position is direct chain of command and is responsible for the achievement of organization goal. Staff position, a position intended to provide expertise, staff support from the line position. এইটুকুই ছিল আমার অর্গানাইজিং চ্যাপ্টার থেকে। এখন দেখেন আপনাদের কোশ্চেন কেমন হতে পারে, আমি একটু ধারণা দিয়ে দিই। হ্যাঁ, আপনাদের তো সাজেশন আমি দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু এরকম ডিরেক্ট কোশ্চেন হবে না, একটু কনসেপ্ট দিয়ে তারপরে আমি কোশ্চেনগুলো দেবো। যেমন হচ্ছে আপনারা কয়েকটা কোশ্চেন এখন আমি আপনাদেরকে করাবো, যখন আমার এই ইয়াটা শেষ হয়ে যাবে প্রত্যেক চ্যাপ্টার অনুযায়ী। আপনারা এখন হচ্ছে যে তখন আপনাদের কাজ হচ্ছে, তখন কিন্তু আর ক্লাস মিস দেওয়ার এখনও আর অবকাশ নাই, তখনও আর অবকাশ নাই। আমাদের আর একটা চ্যাপ্টার বাকি, এই চ্যাপ্টারের পর যেটা হচ্ছে কি আমরা এক্সারসাইজ করা শুরু করবো, ছোটো ছোটো কেস দিয়ে আমি ছোটো ছোটো প্রবলেম করাবো, অ্যানালিটিক্যাল কোশ্চেন আপনাদেরকে ক্লাসে সলভ করাবো। যারাই এগুলো করবে তারাই পরীক্ষার সময় কোশ্চেনগুলা লিখতে পারবে, যারা করবে না তারা কিন্তু পারবে না, তখন আর আমাকে আর বকাবকি দিয়ে কোনো লাভ নাই। এটা হচ্ছে ইন্টারডিপেন্ডেন্ট রিলেশনশিপ, আমি দিচ্ছি আপনি নিচ্ছেন, আপনি না নিলে আমার তো আর কিছু করার নাই। আপনি ক্লাসে আসবেন না, আমার তো ওহি নাজিল হয় নাই যে আপনাদেরকে ওহিটা পৌঁছাই দিব, আমি জিব্রাইল আলাইহিস সালাম না, বুঝছেন, যে আমি বাসায় যেয়ে ওহি দিয়ে আসবো। সো আপনার আসতে হবে, আমরা একসাথে আমরা ওই এক্সারসাইজগুলো করবো, সো দ্যাট উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। এটা আমার একটা সাজেশন হচ্ছে, চ্যাপ্টারটা একটু রিডিং পড়ে আসবেন। আমি বুকটা আবার আজকে যেয়ে শেয়ার করবো, যদি না করি হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে একটু রিমাইন্ডার দিয়ে দিবেন, যাতে আপনার চ্যাপ্টারগুলো একটু রিডিং পড়ে থাকেন, মুখস্থ করে লেখা দেওয়া না। কিন্তু কোশ্চেনগুলো যখন ওয়েন ইউ হ্যাভ প্রিপেয়ার ইউর কোশ্চেন, তখন কিন্তু আপনার আর কিছু লাগবে না, যেভাবে কনসেপচুয়াল কোশ্চেনগুলো করতে হয়।
ঠিক আছে, আমাদের আল্লাহর রহমতে 3টে চ্যাপ্টার শেষ, আমাদের প্রেজেন্টেশনও শেষ হয়ে যাচ্ছে। ইনশাআল্লাহ আমরা 20 তারিখের মধ্যে এভরিথিং উইল বি সর্টেড, আমরা সুন্দর করে এক্সামটা দিতে পারবো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ভিডিও অফ করেন। আমরা এখন বলেন কোনো